सो मैं बहुता समा ना लैंदा होया वीर जी नूं बेनती करदा कि ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ, ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो, मानयोग फैकल्टी मेंबर्स, स्टडी सर्कल के समूह वीरों, इस कैंप में शामिल शख्सियत उसारी की कामना लैके बैठिया सारिया मेरिया भैन फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक चीज़ जो अक्सर असीं फैकल्टी डिवेलपमेंट वर्कशॉप्स भी जिक्र करता हूँ मैं, और मैं कितने पढ़ी सी, मैनू वो इन्नी ज़्यादा लगी पावरफुल के मैनू लगता इतने भी रेलेवेंट है वो। एक कोटेशन सी कहते, टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। Teacher appears as soon as the student is ready. पहली बारी च पढ़े ना मैनू ऑड लगी वो। Teacher appears as soon as the student is ready, मतलब जे स्टूडेंट रेडी नहीं तो मतलब टीचर अपीयर ही नहीं होया। ये थोड़ा सोचन ते लगा कि हाँ जी अगला सुनने वाला तैयार नहीं, तो बोलने वाला जो मर्जी खड़का करी जाए। आप कई बार सारा सारा लेक्चर टपा के बाद च पुछदे अज की करा गया, की बोलिया सी हुण जपदे है ना, इस तरह भी हो जाता है। सो टीचर उदों ही एग्जिस्ट करता है जो स्टूडेंट तैयार है। फिर इसका दूजा पासा भी है, एक उहदे बारे सोचा कि यार मान लो स्टूडेंट तैयार है, फिर धक्के नाल ही टीचर अपीयर्स हो जाता है। मैं भावें अजे लेट होवां 10 मिनट क्लास च, मैं आपदे ते लग गल कर रहा, मैं 93 ऑनवर्ड्स टीचिंग च ते ये गल मैनूं थोड़ा चिर पहलां पता लगी। फिर थोड़ा जिहा होर ढंगाई नाल सोचा ते ये चीज़ भी समझ आउण लग पई भी हाँ जे स्टूडेंट तैयार होए टीचर कितों भी प्रगट हो जाता है। क्योंकि जो असीं सीखण दे मोड च होइए फिर तां कंधां कौड़ियां तो भी सीख लैंदे आ, चिड़ियां जनावरां तो भी सीख लैंदे आ, हवा तो भी, नेरी तो भी, बदलां तो भी, इट्टां पत्थरां तो भी सीख लैंदे आ, रुखां झाड़ां तो भी सीख लैंदे आ। हुण इस गल चों तत्त की निकलदा है कि टीचर की आप की कोई हस्ती नहीं, स्टूडेंट है जिहड़ा उन्होंने टीचर का रुतबा दिंदा है। टैग जिहड़ा कोई मर्जी चक्की फिरे, पर जिहड़ा वो तो सीख रहा है ना, जो स्टूडेंट बनता है तो अगां टीचर नूं टीचर का रुतबा मिलता है। दूजी गल तुहानूं सिखा कोई नहीं कोई सकदा जिन्ना चਿਰ तुसीं खुद नहीं चाहुंदे। तुहाडे आपदे मन च इच्छा होनी चाहिए है, तुसीं सीखण दे मोड़ च होवोगे तो तुसीं कोई गल जो कहते ना भुख लगी हो जां तेह लगी होवे फिर ही पानी पींदा है। You can take the horse to the water but you cannot make it drink। ते ਜਦੋਂ तेह लगी होवे फिर कोई आए नहीं पुछदा भी पानी बोरोसिल दे गिलास च पीना चाहिए है कि बॉटल चों लेना चाहिए है या ओक नाल ही पी लेना चाहिए। तेह लगी होवे बस जिवें मर्जी मिल जाए हुण तां पीना है ना, फिर आपे तरीके भाल लैंदा बंदा।
ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਨੋਬਡੀ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਉਂ ਤਾਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹ ਚੱਕ ਲਈਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਲਈਏ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖੀਏ ਭੜਕਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋਈਏ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤੀ ਐਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਾਲੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਈ ਫੀਲ ਇਵਨ ਦੀ ਅਦਰਸ ਆਰ ਨਾਟ ਪਰਫੈਕਟ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਜਮ ਉਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲੀ ਇਲੌਜੀਕਲ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲਓ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ। Mechanical faith is foolishness. Mechanical faith is foolishness. क्यों करते हो जी आए भाजी? साढ़े तो शुरू ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਬਸ ਹਾਂ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੀਰ ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੜਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਚ ਦਵਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ। ਮਕੈਨੀਕਲ ਫੂਲਿਸ਼ਨੈਸ, ਮੂਰਖਤਾ ਆਹੋ। ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਇਜ਼ ਸਲੇਵਰੀ। Mechanical faith is foolishness. Blind faith is slavery, gulami. Blind faith is slavery. Ani sharda. ਬਾਜੀ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਓ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਗ ਧਰੰਗ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬਸ ਮੰਗ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠੇ। ਮਤਲਬ ਸਲੇਵਰੀ। ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਡਰ ਕਰਕੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ blind faith is slavery, conscious faith is freedom. Conscious faith is freedom. ਦਲੀਲ ਤੇ, ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ, ਲੌਜਿਕ ਤੇ, ਵਿਵੇਕ ਤੇ ਆਧਾਰ ਯਕੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਯੂ ਫੀਲ ਲਾਈਟਰ। ਬੋਝਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫੇਥ। ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਫੈਕਲਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਛੇ ਪਲੇਸਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਤਾ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਥ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੇਥ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਫੇਥ ਕੈਸਾ ਫੇਥ ਹੈ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫੇਥ। ਹੁਣ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਤਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਦਾਖਲਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਡਰੀ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫੇਥ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ, ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕੜਛੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਿੰਟੈਕਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। तो जो भी ਸੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕੁਐਸਚਨਡ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਅੰਗ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਫਿਰਦੇ ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਬੱਸ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਐਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਖੜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਆਹ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਸੜਕ ਕਿੱਧਰ? ਜਦੋਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਲੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੋੜ ਕਾਢ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਮਦਰ ਆਫ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਸ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਈ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਫੁਲਿਸ਼ਨੈਸ ਹੈ। So don't do anything mechanically, don't do anything blindly. Everything there is a reason behind it. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਬਸ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੱਸਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਫੇਰ ਹੀ ਪਰਪਸ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਐਡੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ unless and until you have that question in you, why these sessions, why these camps, why personality, what is personality? ਮਤਲਬ ਉਹ ਖੋਜੀ ਉਪਜੈ ਬਾਦੀ ਬਿੰਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੋਜੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਖੋਜੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੀ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਭਾਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿੰਸਣਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਪੈਰਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦਾ ਸਕਸੈਸ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਹੈ, ਉਨਾ ਕੀ ਇਹ ਕੈਂਪ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਸੀਗੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ। ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਜਾਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਆਪਦੀ ਅਣਖ ਪਿੱਛੇ, ਗੈਰਤ ਪਿੱਛੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟੜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਧਰੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਥੋੜੇ, ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਫੱਟੜ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਡੇਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਆਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਦਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵੇੜਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਆਪਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਓਪਨਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕਲਾਸ 'ਚ ਜੇ ਆਪਣੇ 60 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, 70 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ, ਟੀਚਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨੇ ਹਜਮ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਨੀ ਕੁ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਬਣ ਗਈ। ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾਲਮ ਤੇ ਪੱਟੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਲਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਧੁੱਪ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਬਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ? ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਿਊਨਿੰਗ? ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ? ਕੀ ਟਿਊਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ। ਬਸ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹਾਂਜੀ
क्यों कीता? क्यों कीता? ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਜੀ, ਹਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਐਂਡਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ এনवायरमेंट 'ਚ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਂ ਇਸ ਉਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਗਾਉਣ 'ਚ ਜਾਂ ਬੋਲਣ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ? ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ से ना फिर ने शुरू किया एंड से सारे आने लगे तो सारे ਸਾਰੇ ट्यून इन हो गए। ट्यूनिंग बैठो, थैंक यू। पहला पैनल ही ताड़ियां, ये कड़छी संभाल के रखी हुई है ना, वो हैगी है ना कोल, तो सारे कोले होनी चाहिए है। क्वेश्चंस पूछोगे क्लैरिटी आऊगी। आप कई बार कहते कोई नहीं, आपे ठहर के समझ लग जूगी, गां जो होर दसणगे उदों समझ लग जूगी की पुछना। नेवर बी ashamed टू आस्क। ट्यूनिंग साडी जिंदगी दे हर मतलब एवरी पार्ट, मतलब एट एवरी पॉइंट, हर पल ट्यूनिंग जरूरी है। ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਡ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਲੋ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਡਜਸਟ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੈਅ 'ਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਟਿਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਟਿਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ। ਰੇਡੀਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ, ਪਰ ਜੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਟਿਊਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਘੜ ਜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ, ਰਾਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਹੀ ਉਧਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਟ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ ਔਨ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਟਿਊਨਡ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਅ 'ਚ ਗਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦਾ। ਵਾਈ ਟਿਊਨਿੰਗ? ਉਹੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਟਿਊਨਿੰਗ। ਇਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ FM ਵਗੈਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ, ਉਸ 'ਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੈਵ ਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਿਊਨਿੰਗ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੀਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ? ਉਹ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣੇ ਸਾਰਾ, ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਬਚੂਗਾ।
ਇਹ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਰਡਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਆ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੋਸਚਰ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾਲ। ਐਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਨਾ, ਸਿਰ ਚੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਚੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਹਨਾ। So they have to physically tune themselves according to the voice they want to produce. ਜਿਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹੇ ਜੀ ਆਪਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਹੇਕ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਜੇ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੇਕ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ, ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ, ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਬਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਟਕ ਟਕ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਕ ਟਕ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਜੂਗਾ ਉਹ। ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਦਰ ਹੈ ਉਤਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਪਾਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਇੱਕ ਰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਨਾ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਇੱਟ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਖੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਂ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚਣਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਇੱਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਰਦਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੰਧ ਸਾਰੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿਲ ਖੋਜ ਲਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਪਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਨ ਰੱਖ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਖੀਏ, ਸਿੱਧਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਵਲ ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਲ ਫੇਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਸਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਆ? ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਟੂ ਅਲਾਈਨ ਆਵਰਸੈਲਵਸ। ਉਹ ਸਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟਿਊਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਹਰੇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕਿੱਥੇ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। until and unless you tune to something, ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਕੀ ਹੈ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਾਂ? ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਟਰ ਹੈ ਸੱਚ, ਈਵਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਐਟਮਸ, ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਇਨ ਮੋਸ਼ਨ ਐਟ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ।
ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮਾਰਕਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੀਆਂ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਇੰਸ ਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ। ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ, ਹਨਾ, ਜਾਂ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਤੱਕ, ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਤੱਕ, ਆਹ ਥਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਇੱਕ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। ਕੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ, ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ 10 ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ, ਹੁਣ ਓਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੇੜੇ 10 ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਇਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ। ਗੇੜੇ ਓਨੇ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈਆਂ ਇਫੈਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਫੈਕਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਐਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨੂੰ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਨੋ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਲੂਟ ਜੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਕ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਬੋਟਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਨੈਚੁਰਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰਬੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੋਲੀਕੂਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟਿਊਨਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। ਪੀਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪੀਂਗ ਨੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਐਫਰਟ ਕਿੱਧਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਪੀਂਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਪੀਂਗ ਖੁਦ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਆਪਦੀ ਐਫਰਟ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੂਟਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਆਪਦੀ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝੂਟਾ ਆਊਗਾ। ਐਂਡ ਦ ਮੋਰ ਯੂ ਇੰਜੋਏ। You tune with the movement of the swing. ਪਿੰਗ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਐਫਰਟ ਨੂੰ। ਤੇ ਟਿਊਨ ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦਮ ਤਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਰਚਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਗਈ, ਬ੍ਰਿਜ ਕਲੈਪਸ ਕਰ ਜੂਗਾ। ਆਈ ਕਾਰਡ ਹੈਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁੱਡ।
ਸੁਰ 'ਚ ਰਬਾਬ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰਬਾਬ ਸੁਰ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੁਰ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਊਗੀ। ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ, ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋਗੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਕਿਉਂ ਰੱਖੋ? ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਲੇਜ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ? But tuning ourselves, keep yourself tuned, but ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਸੁਰ 'ਚ ਰਬਾਬ ਰੱਖੋ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖੋ। ਚਲੋ anyway, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕੁਛ ਉਲਟ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਰਬਾਬ ਹੀ ਸੁਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਵੱਜੂਗੀ ਇਹ? ਰਬਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਰਬਾਬ ਦਾ ਸੁਰ 'ਚ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਬਾਬ ਸੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਸਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਰਬਾਬ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਭਕਾਈ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਰਬਾਬ ਸੁਰ 'ਚ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨੋ ਯੂਜ਼। ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨ is daydreaming. Vision without action is daydreaming, and action without vision is nightmare. Vision without action. ਵਿਜ਼ਨ, ਸੋਚ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈ, ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਖਚਲੀ ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਕੇ ਸਭ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਵਿਜ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਐਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਡੇ ਡ੍ਰੀਮਿੰਗ। ਦਿਨੇ ਵੇਖੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਾਊਟ ਵਿਜ਼ਨ is a nightmare. करके सोचना फिर रखना हो, आप ही कर बैठे, फिर डरते हैं। बोल के सोचना कि बोल बैठे, बाद च पछताना। So action without vision is a nightmare. ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹੀ ਮੁੜਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਠਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੜਵਾਇਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੀ ਬਚ ਗਏ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਏ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ।
ਐਕਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਹੀ ਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਰਬਾਬ ਸੁਰ ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਹੱਥ ਚ ਹੋਵੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਲਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸੈਲਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸੈਲਫ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਂਟਲ ਸੈਲਫ ਹੈ, ਹੈਨਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਸੋਚ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਯੂ ਸੋ ਅ ਥਾਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਸੋ ਅ ਥਾਟ, you sow a thought, sow SOW, sow मतलब बीजना। you sow a thought, you reap an action। एक विचार पैदा होता है, फिर उस तो एक्शन पैदा होता है। you sow a thought, you reap an action। you sow an action, you reap a habit। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੰਮ ਬੀਜਦਿਆਂ ਆਦਤ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ। you sow an action, you reap a habit। you sow a habit, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਦਤਾਂ ਬੀਜਦੇ ਹੋ। you sow a habit, you reap a character। ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਸੋ ਅ ਕਰੈਕਟਰ, you sow a character, you reap a destiny। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਨਵਿਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਥਰੂ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਬਿਨਾ, ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਹੈਲਦੀ ਬਾਡੀ ਐਂਡ ਹੈਲਦੀ ਮਾਈਂਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ। ਤਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭੋਜਨ, ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਭਗਵਾਨ। ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ। ਤੇ ਤਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਹੋਵੇ, ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ, ਸਿਹਤ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਮਨ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਰਕਸ ਦੇਖੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ। ਦੇਖੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਰਕਸਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਟ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ
ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਲੜਕੀ ਫਲੋਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਰਿਬਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਬਨ ਇਹਦੇ ਆਖੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਊਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਆਲ ਦੈਟ ਕਿੰਨੀ ਐਫਰਟ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਪਰ ਟਿਊਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਟ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪੋਸੀਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਟਿਊਨਿੰਗ ਵਿਗੜ ਗਈ ਜਗਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ ਇੱਥੇ टोटल कंप्लीट ट्यूनिंग है देखो इतने फिजिकल एंड मेंटल अलर्टनेस ट्यूनिंग सिंक्रोनाइजेशन वो सारा कुछ जिवें मर्जी जिहड़े मर्जी लफ्ज़ां नाल कह लो पर जिन्ना चिर सारा सिस्टम इकट्ठा नहीं काम करता ना उन्ना चिर एक्सरसाइजेस नहीं हो सकदियां जिहड़ा ये काम कर रहे है ये भी इहदे वास्ते ट्यून्ड है हुण इन्हां चों एक नूं हटा के अपने वर्गा कोई ला देण ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੀ ਬਣਾਊਗਾ ਉਹਦਾ ਸੁਮੋ ਰੈਸਲਿੰਗ ਇਹ ਆਊਟ ਆਫ ਜ਼ੋਨ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਧਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੋ ਜੈਸਾ ਅਨ ਵੈਸਾ ਮਨ सोचो कदे सिर दबदा होवे ना कोई तैनूं आखे ले मैं कीर्तन ला दियां तू भी चुप कर जा है ना लाइट बुझा दियां बंद कर ते बाहर निकल मतलब चल कोई तेरी पसंद दा फिल्मी म्यूजिक ला दें पुराना गीत जिहड़ा तैनूं बहुत वधिया थोड़ा फिजिकल स्टेट ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਫੋਕਸ ਬੱਚੇ ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਬੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਬੱਚਾ ਪਰ ਦ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਚ ਹੋ ਹੈਪੀ ਮੂਡ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟੈਚਡ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਚੱਟ ਕਾਕਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਦੇਖੋ ਤਗੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਖੂ ਚੱਲ ਬੈਠ ਪਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨਸਾਈਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲੱਟਰ ਜਿਹਾ ਕੁੱਤਾ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਕੇ ਲੰਗੀ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰੋੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਵਸਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਭੱਜ ਜਾ ਮੈਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਜਾ ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਕੀਮੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮੀ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਐਂ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਪੂਰਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੌਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਨਾ ਭਾੜ ਗਏ ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਘੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਜ਼ ਔਨ ਦੈਟ ਪਾਥ। ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਕੀਮਿੰਗ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੀ ਡਜ਼ਨਟ ਨੀਡ ਟੂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੈ। So your physical fitness affects your attitude. ਇਹ ਲੇਡੀ ਪਈ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਲਾ ਪਾਏ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਹੀ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਾਰਲਸ ਲਿੰਡਬਰਗ, ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ, ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਮਲਟੀਫੈਸਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਇਹਨੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਿੰਗਲ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉਡਾਉਣਾ ਸੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਪੈਸੀਫਿਕ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਇਹ ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਐਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਐਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟਿਊਨਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ। You prepare yourself, and he did it. Fools are getting order and order. A wise child must know his order. ਭਾਂਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। Why espouse such food indeed that hinders thy vision and flight and speed? ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਤਾਇਰੇ ਲਾਹੂਤੀ, ऐ तायरे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो प्रवाज में कोताही। प्रवाज फ्लाइट, ऐसे रिज़्क़ नालों मौत चंगी जिहड़ी तैनूं उड्डण तो रोकदी होवे। हुण इस रिज़्क़ दे विच कल्ली रोटी ना समझ लिया जे, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਆਹ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਾਇਰੇ ਲਾਹੂਤੀ, ਤਾਇਰਾ ਪੰਛੀ, ਲਾਹੂਤੀ ਉੱਚਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤਾਇਰੇ ਲਾਹੂਤੀ ऐसे रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो प्रवाज में कोताही। मैं ना एक चीज, ये अक्सर ही है तो बड़ा हले भी मैनू डर लगता है सवाल इतने चक्कन तो, बट आई थिंक इट नीड्स टू बी एड्रैस्ड समवेयर एंड इट नीड्स टू बी एड्रैस्ड एट लीस्ट इस कॉलेज दे विच
ਇਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ, ਥਾਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਫੀਲ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਫॉर ਗਰਲਸ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਜੀ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੀਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਜੇ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆਏ ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੰਡ ਖਵਾਈ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੰਗੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ। ਭਾਵਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਭਾਵਨਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਫੀਮ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਉਵੇਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸਕ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਦਾਲ ਦਾ ਚਮਚਾ ਵੀ ਵੱਧ ਖਾਧਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀ ਹੈ ਮਨ में ਚਲੇ ਬਕਾਰ। ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਔਖੇ ਜੇ ਹੋਈ ਜਾਓ, ਢਕਾਰ ਦੇ ਆਈ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਬਾਹਲਾ ਖਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ 'ਚ ਜਵਾਬ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰੋ ਦੂਜੀ ਮੂਹਰੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ do we subscribe to that thought? हाँ जी जो करूँगा ठीक ही करूँगा, ਹੋਰ ਦੋ ਲਾ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਹਿਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪੇ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ। ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਵੈਸਟਰਨ ਥਾਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗॉड created this thing, गॉड ने पानी बनाया,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਗੋਡ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗੋਡ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਗੋਡ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਗੋਡ ਉਹਦਾ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ, ਗੋਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਗੋਡ ਹੀ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਹੈ, ਗੋਡ ਹੀ ਉਹ ਫੀਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੰਡੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸੂਗੀ, ਗੋਡ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮਛਵਾਰਾ ਬੈਠਾ ਉਹ ਵੀ ਗੋਡ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਡ ਇਜ਼ ਆਲ, ਯੂ ਆਰ ਗੋਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਹੀ ਇਜ਼ ਗੋਡ, ਆਈ ਐਮ ਗੋਡ। ਬਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰ, ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਬੂੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਬੂੰਦ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ। I think that is what I have understood from this thing. ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜੀ ਖੇਡ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਜੇ, ਅਜੀਬ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਜੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਹਜਮ ਆਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਜੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਬਾਹਮਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਮਾਰੋ ਮੰਤਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰੋ ਮੰਤਰ, ਆਪਦੇ ਪੜੋ ਮੰਤਰ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਬਾ ਲਏ, ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਪਦਾ ਕਰਨ, ਝਾੜ ਫੂਕ ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਬਾਬਰ ਹਰੀ ਆਏ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਕਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ, ਹਨਾ। ਮੱਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਜੇਰਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ, ਆਪੇ ਕਰ। ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਬਦਲਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਰਾਈਟਰਸ, ਵਿਦਵਾਨ, ਮਤਲਬ ਅਜੀਤ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਉਹ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਬਦਲਾ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ। ਰਿਵੈਂਜ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੱਢ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਜਾਨ ਬਚ ਜੇ। ਉਹ 'ਚ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਠੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੱਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਲਾਇਕੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਦੋ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬੁਝਦਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੇਖਣਾ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਈਟ ਸੀਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਹੀ ਆਏ। ਨਹੀਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਐਕਟਿਵ ਪਾਰਟਿਸਿਪੈਂਟਸ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੋਲ। ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ। ਫੌਜ ਬਹਿ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ,
ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਔਰ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਐ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਕੱਲੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਲਾ, ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਤੱਕ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਆਦਰਸ਼। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਤੱਕ। ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਰਾਜਮੋਹਨ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਵਿਲੱਖਣ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੇ ਲਿਖਣਾ। ਤਾਂ ਆਪ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਆਹ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਟ ਹੈ ਇਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2 ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਦੇ ਵਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੀਜੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਸੌਂ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਠ ਖਾ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਉਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਸਾਈਨ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਐਡਵਰਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪਦੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਐਂਡ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਝੰਡਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਕਵਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਇਕੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁਦੀਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਸਪਾਈਟ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ। ਨਾਲੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜ, ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨੀ ਬੈਠਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕਾਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਟੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੱਢਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸੀ ਤੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੈਂਸਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 15% ਹੈ। ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 15% ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ 27% ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ 53% ਹੈ। ਇਹ ਹਜੇ ਵੀ 15% ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਖੁੰਝੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੋਕਸ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਵਿਠਲ ਆਖੇ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਖੇ, है वो भाई मानस की जात सदा एक है पहचान। वो फोर्सफुली ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਕਨਸੈਪਟਸ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਟਿਊਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣੀਏ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਈ ਆ, ਪਿਸਟਲ ਫੜਿਆ, ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛਾਣੋ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਤਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵਾਇਲੈਂਸ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ ਯਾਰ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਪਛਾਣੀਏ, ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਸੈਂਸ 'ਚ ਪਛਾਣੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਟੇਕ ਫੂਡ ਲਾਈਕ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਐਲਸ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ। ਸੋ ਫੂਡ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਗੱਡੀ 'ਚ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਉਣੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਪਵਾਉਣੇ ਆ। ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਖਿਆ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀ ਚਿਪਸ ਵੀ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੱਡੀ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਕ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਯਾਰ, ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਉਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਟੈਂਕੀਆਂ ਓਵਰਫਲੋ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨਾ, ਸੋਚ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ, ਮੈਂ ਫੁਲਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਪ ਕਰੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ICU 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਏ ਨੂੰ ਹੀ ਫੀਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਦੰਦ ਵੀ ਨਾ ਹਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਫੀਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਸਾਹ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਓ ਪਿਆ ਐ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਐਸ਼ ਕਰ, ਬਸ ਮੌਜ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਐਂ ਪਿਆ। ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦਾ? ਉੱਥੇ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਲ ਭਾਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਆਏ ਜਦੋਂ ਕਈ ਮਾਰੀ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ ਦੂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਏ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਾ ਸੱਚ ਦੀ ਖੋਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਤਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੋਚਾ ਮੈਂ ਆਪ ਲਾਇਆ ਕਰੂੰ, ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਧੋ ਲਿਆ ਕਰੂੰ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹਜੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ ਹਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕਿਚਨ 'ਚ ਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਹਨਾ। ਟਰਾਈ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ ਥਿੰਗ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਸੰਗ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੀਰ ਵੀ ਖਵਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਖਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੋਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਕੀ ਤੱਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟਡ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਓ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ। ਈਟ ਟੂ ਲਿਵ।
not live to eat. It's nice to provide food for thought, but nicer still is to provide thought for food. खान तो पहला सोचना जरूरी है. WhatsApp ਤੇ Facebook ਤੇ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਟਿਪਸ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੈ ਲਓ ਹੈਲਪ. ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪੀਂਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਟਿਊਨਿੰਗ ਫੋਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਇੱਕ ਨਾ ਸਰਕੈਡੀਅਨ ਕਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਵੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ CPU ਹੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਐਪ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਘਰੇ ਓਵਨ ਹੈ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵਰਤਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ 'ਚ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਇਸ 'ਚ, ਆਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਹ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਓਵਨ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ. ਮਤਲਬ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂਅਲ ਹੈ. ਨੇਚਰਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗੀ. ਅਭੀ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਉਸਦਿਆਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸਦਿਆਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू बेड, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes it person healthy, wealthy and wise. Healthy, wealthy, wise. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ. ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪੈਸਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੇਬ 'ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੈਪੇਬਲ ਵੀ ਹੋਵੇ. ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਵੇਰੇ? ਲਾਸਟ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 9 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 9 ਵਜੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ 5 ਵਜੇ. ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਏ? 1 2 3 4 5 6. ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ. ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਇਸ 'ਚ. ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਦੋਂ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੋਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਜਾਗ ਪੈਣ ਉਦੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਆਂ ਸੌ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਸੌ ਜਾਇਆ ਕਰੋ. ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟੋਟਲੀ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ. ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੁਟੇਬਲ. ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੈਡੀਅਨ ਕਲੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੈਟ ਲੈਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਰਾਤ, ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਈ ਗਈ. ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ. ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਹੂਗੀ, ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੂਗੀ. ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਡਵਰਸ ਇਫੈਕਟ ਪਊਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟ ਲੱਗੂਗੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ. ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੈਡੀਅਨ ਕਲੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ. ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. 6:45 6:45 4:30 ਲੋਐਸਟ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, 2 ਵਜੇ ਡੀਪੈਸਟ ਸਲੀਪ,
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਮਿਡਨਾਈਟ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਚੱਲੋ ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2 ਵਜੇ। 4:30 ਵਜੇ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਜ਼ ਲੋਐਸਟ, ਕੂਲ। 6:45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਰਪੈਸਟ ਰਾਈਜ਼ ਇਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। 8:30 ਵਜੇ ਬਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਲਾਈਕਲੀ। ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਬਾਡੀ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਡੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਟਿਊਨਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਡੀਪ ਸਲੀਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 4:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਐਸਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਉਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਣਾ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ 2:30 ਵਜੇ ਬੈਸਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, 15:30 ਤੇ ਯਾਨੀ 3:30 ਵਜੇ ਫਾਸਟੈਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰੈਂਥ 17 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਰਡੀਓਵਾਸਕੂਲਰ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਮਸਕੂਲਰ ਸਟਰੈਂਥ ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਕੂਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਰ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂਟਲ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇਮ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਾਸਕਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਡੀਅਨ ਕਲੌਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨੇਚਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨੇਚਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਬਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨੇਚਰ ਉਸ ਲਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਐਸਟ ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਫੋਕਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਬਾਡੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਨੇਚਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨੇਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪੀਂਗ ਉੱਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਝੂਟਾ ਵੱਡਾ ਆਉਂਦਾ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਨਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਚੁਅਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਹੀ এনवायरमेंट 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਹੀ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਬਾਬ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਅਖੀਰਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਆਈ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨਾ? 2-2 ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੋ ਜਾਓ, 2-2 ਹੋ ਜਾਓ, ਫੇਸ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। 2-2 ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਹਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਈ ਕਾਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, 1 2 3 ਡਨ। ਓਕੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਇਲੈਂਸ।
ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ, 2 ਤੋਂ 4 ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੇਅਰ ਰੱਖ ਲਈਏ, 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਫਲਾਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਹੈ ਨਾ। Tell him everything about yourself, starting from your name, your whatever you feel ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੱਸੋ। 2 ਮਿੰਟ